हाँ जी, हाज़र हाँ लैके प्रोग्राम वगदे पानी ते कनेडा निवासियों आओ थानू अज लैके चलते हाँ पंजाब दे विच अमृतसर जिले जंडियाला दे विखे हवेली दे विच एक बहुत वड्डा नारियां वल्लों प्रोग्राम हो रहा है जिस दे करता धरता मुखी प्रबंधक जिहड़े ने ओ भैन जी निर्मल कोटला जी ने। इन्हां नूं सलाम है निर्मल कोटला जी नूं जिन्हां ने इन्ना वड्डा जिहड़ा वा ओ प्रोग्राम इस वक्त करा रहे ने। निर्मल कोटला जी ने इत्थे विश्व नारी ਸਾਹਿਤਕ मंच चला रहे ने। फेसबुक के थ्रू इन्हां ने बहुत सारा पूरा पंजाब दुनिया नूं जोड़िया होया है जिथे असीं आनंद माणदे हाँ रचनावां सुन सुन के। अज इन्हां दा बहुत वड्डा उद्यम है, इन्हां दा बहुत वड्डा कदम है कि इन्हां ने सारियां ही नारियां नूं पंजाबणां नूं इत्थे हवेली दे विच इस रेस्टोरेंट दे विच इकट्ठा कीता है कि आपां फेसबुक ते तां गलबात करदे हाँ। आओ अज आपां एक दूजे दे रूबरू होईए ते असीं सुर सागर टीवी चैनल कनेडा की टीम हरमेश कौर जोधे ते भाजी संतोख सिंह पन्नू कैमरामैन ये खुशी महसूस कर रहे हाँ कि सानू भी इस प्रोग्राम दे विच आउण दा मौका मिलिया है ते इहदे नाल सानू बहुत बहुत खुशी हो रही है। आओ असीं तुहानू मिलाउने हाँ भैन जी निर्मल कोटला जी नूं। हाँ जी भैन जी बहुत बहुत प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मेरे वालों भी हरमेश कौर भैन जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सुर सागर तुहाडा जिहड़ा टीवी चैनल आ असीं इन्हां दे तहे दिल तो धन्नवादी हाँ कि उन्हां इत्थे पहुँच के साडी जिहड़ी ये गल असीं जो टीचा मिथया आ उहनूं दुनिया दे कोने कोने विच पहुँचाउण दा जिहड़ा तुसीं साडा सहयोग कर रहे हो असीं तुहाडे तहे दिल तो धन्नवादी हाँ जी। भैन जी बहुत खुशी हुई एक नारी ने जिहड़ा वा विश्व दीआं नारियां नूं अपने नाल जोड़िया होया है। तुहाडा बहुत वड्डा उद्यम है ते ये भैन जी तुसीं कदों तो लैके नारी ਸਾਹਿਤਕ मंच की जिहड़ी है स्थापना कीती है तुहाडे मन विच ख्याल किवें आया? जी बिल्कुल, मैं जदों तो ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हाँ 2016-17 तो ते मैं रचनावां लिखदियां एक काव्य संग्रह नूं दा रूप दिता सिस्क दे हरफ। वो किताब छापन लग्या जदों मैनूं अनेक ही समस्यावां दा सामना करना पिया ते फिर मैं सोचिया कि मैं तां अफोर्ड कर सकदी हाँ जॉब करदी हाँ ते मैं किताब छपाई मैनूं तां भी इन्नियां मुसीबतां दा सामना करना पिया वा ते मैं ये मंच जिहड़ा तां इकट्ठा कीता कि जिहड़ियां साडीआं भैणां घरों बाहर नहीं निकल सकदियां जिन्हां कोल कोई सोर्स नहीं आ और वो बहुत सोहना ਸਾਹਿਤ रचदियां ने ते असीं वो ਸਾਹਿਤ नूं अगे अपने पंजाब दे विच प्रफुल्लित करन वास्ते जिहड़ा ये बीड़ा उठाया। पहलां असीं कुछ 20-25 मैंबरां दा साडा ग्रुप सीगा पंजाबी नारी ਸਾਹਿਤਕ मंच असीं जिहड़ा सीगा ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। उस तो बाद हौली हौली भैणां जुड़दियां गईयां रचनावां उत्थे भेजदियां गईयां ते बड़ा माण महसूस होया। फिर सारिਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ही ये प्रोग्राम असीं लिखिया कि जिन्नियां भी भैणां असीं इस मंच ते इकट्ठियां वा एक दूजे नूं मिलीए क्योंकि असीं बाई फेस किसी नूं जाणदे नहीं सी, सिर्फ साडी फोन ते ही गलबात हुंदी सी। सो हुण वो वेला सुभागा वेला आ गया है 6 नवंबर ते असी अमृतसर हवेली विखे ये इकत्तरता कीती आ ते सारियां भैणां सारे पंजाब दे हरेक जिले तो भैणां पहुंचियां ने। असी इत्थे जिहड़ी इकत्तरता करन जा रहे हां जंडियाला अमृतसर हवेली दे विच साडी इकत्तरता हो रही आ ते उहदे विच पंजाब भर तो सारियां ही भैणां ने शिरकत कीती आ। मोगा बरनाला बठिंडा तरनतारन मोगा बटाला गुरदासपुर पठानकोट सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ निर्मल कोटला जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ भी अज NRI वीर भी बहुत सारे सुन रहे हैं भी वो भी भैणां है जिवें तुसीं कहा कि तुसीं तां अपनी बुक छपाउण लई अफोर्ड कर लिया कि तुसीं गवर्नमेंट जॉब करदे हो कुछ वो भी भैणां होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ बहुत वधिया ਸਾਹਿਤ लिखदियां लेकिन उन्हां कोल ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ छपाउण दे लई उन्हां दी मायक हालत बहुत कमज़ोर हुंदी है ते मेरे ख्याल 'ਚ कि पहला सुझाव तुहानूं मैं ये दूँगी कि नारी ਸਾਹਿਤਕ मंच जिहड़ा है ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल आर्थिक पक्षों कमज़ोर भैणां ने लेकिन वधिया ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने ते नारी
ਸਾਹਿਤ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛਪਵਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਲਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਆਉਣ ਦੀ ਰੋਡ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੀ ਸੁੱਖ ਭੈਣ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸੱਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿਹਰਾ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਮਤਲਬ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸੁੱਖ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸੁੱਖ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सो नहीं आए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਖ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਚ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਮਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਖ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਮੰਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਠੀ ਦੀ ਰੂਬਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂ। WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ Facebook ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਤੇ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਕੋਟਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੀਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਨੀਟਾ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੂਹਾ ਗੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਹਾ ਗੁਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ, ਔਕੜ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਸਾਹਿਤਕ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੰਗਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੁਖ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਾਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਡਮ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਾਣ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚੱਕੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਭਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੱਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਚਾਨਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ, ਬਾਪ ਚੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਚੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੱਜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ, ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਵਸਾ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਟਰਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਜਰੀਏ ਅੱਜ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।